అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రస్తుతానికి మనం హరిద్వార్లో ఉన్నటువంటి మాయాదేవి గుడి దగ్గర ఉన్నాము. వెనకాతల మీకు కనిపిస్తుంది మాయాదేవి గుడి. అయితే ప్రధాన శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన ఈ మాయాదేవి శక్తిపీఠం దగ్గర ఈ టెంపుల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు అందించడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ పర్టికులర్గా నాభి ఒకటి, అలాగే గుండె ఇక్కడ ఈ స్థలంలో పడినట్టుగా ప్రాశస్తి. ఈ తల ప్రాశస్త్యం గురించి లోపల గురువు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. అలాగే పూర్తిగా ఈ గుడికి సంబంధించిన మాయాదేవి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ముందు విజువల్స్ అవి తీసుకోవద్దన్నారు, కానీ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే విజువల్స్ తీసుకోవచ్చండి, ఇలా కొన్ని మీ ఛానల్వి మేము కూడా చూసాము అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా అనిపించింది నిజంగాను. మీడియాలో అతి తక్కువ సార్లు ఇలాంటి గొప్ప అవకాశం దొరుకుతుంది మాకు. సో సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ఎక్స్క్లూజివ్ విజువల్స్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాత్ర అనమాట ఇది, ఈ హరిద్వార్ యాత్ర అనేది. ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఇంత ఎక్స్క్లూజివ్గా చేయడం అనేది. సో వెళ్దానండి, ఈ గుడికి సంబంధించిన మాయాదేవికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్ని మీకు అందించేస్తాను. అలాగే విజువల్స్ కూడా తీసుకోమన్నారు అదృష్టంగా. సో డెఫినెట్గా మీకు మంచి విజువల్స్ కూడా చూపిస్తాను. ప్లీజ్ కమ్ విత్ us. पंडित जी नमस्ते। ओम नमो नारायण जी। आपका नाम और कितने सालों से ये टेंपल में काम कर रहे हैं? ये टेम्पल तो बहुत पुराना है। हम तो कुंभ के बाद हमारी व्यवस्थाएं लगी है। हम हमारे गुरुजी के साथ अभी व्यवस्था में आए हैं। हमारा नाम कमलपुरी जी महाराज है। हमारे गुरुजी का नाम है भास्करपुरी जी महाराज, जो 16 मटी से अभी हमारे को चार्ज मिला हुआ है। हम यहाँ माता जी की सेवा में रहते हैं। और पुजारी जी अभी हमारे आए हुए हैं, जो उसका नाम है भास्करपुरी जी महाराज है, महेशपुरी जी महाराज है, हरिगिरी जी महाराज है, प्रेमगिरी जी महाराज है। ये हमारे सब गुरु महाराज है। पंडित जी ये बताइए अभी माया देवी के बारे में, इतिहास के बारे में बताइए। माता जी का जो इतिहास है, ये माया नगरी महामाया थी। ये मायापुरी पहले था। इसका नाम हरिद्वार नहीं था। ये कनखल माता का क्षेत्र रहा है, प्रजापति दत्त का क्षेत्र रहा है। तो ये माता जी का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ की अधिष्ठानी देवी है माता जी। जैसे हरिद्वार का नाम पहले मायापुरी था, तो मायापुरी माता जी यहाँ से सर्वशक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। यहाँ से माता जी का जो नाभि है वो यहाँ हुआ है। जो हमारे जो सर्व शक्तिपीठों में भैरव होते हैं, हमारे वहाँ माता जी में आनंद भैरव है। जो आनंद भैरव का दर्शन करेंगे, माया देवी के दर्शन करेंगे, उनकी ही मंगल कामना यहाँ पूर्ण होगी। बाकी हरिद्वार में जो आते हैं उनका कोई मोल नहीं है। हाँ, कितना प्रतिमा है, हाँ, एक प्रतिमा में एक एक्सप्रेशन है। हाँ जी। एक एक्सप्रेशन में कितना बहुत गुस्सा में है वो, हाँ जी। काली माता का जैसा है। और ये नाराज भी है इतना, क्यों हंस के क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले से जो अभी सनातन को बिगाड़ने का जो चल रहा है, हम कुंभ में सबको सनातन को आगे लेके बढ़ने की बात करते हैं। क्योंकि जो भी हमारे सनातनी भाई है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो भी आए, कुंभ में आए, जो अभी हमारा कुंभ 144 साल से जो आया था प्रयागराज में, उस कुंभ के बारे में हमने सबको यही बताया है कि आप आइए, सनातन से जुड़िए, सनातन संस्कृति से जुड़िए, अपना वस्त्र जो है उससे जुड़िए। हमें किसी से वस्त्रों से, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने आप को सुधारें और समाज को साथ में लेकर सुधारने का काम करें। बाकी तो हमारे मंदिर में सभी आते हैं, हम सभी से वही लगाव रखते हैं। हमारा कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी। बगल में जो है वो कामाख्या है, फिर शेरों वाली है, काली माँ है, तारा माँ है। ये 4 स्वरूप है माता जी के। जैसे अपने साथ में कोई हो तो अपने को समय निकल जाता है। जैसे माता जी को भी तो संयम करने के बाद कोई चाहिए तो अपनी बात करते हैं, ऐसा हो। सुबह से शाम तक क्या उपचरण क्या करते रहते हैं? सुबह से शाम तक हमारा अलग अलग सब चलता रहता है। सुबह हमारा भंडारा चलता है, सुबह प्रसाद चलता है, फिर दोपहर के बाद श्रृंगार होता है, 4 बजे श्रृंगार होता है, सुबह 4 बजे श्रृंगार होता है, 5 बजे आरती होती है। ये हमारा जो नित्य क्रम है, हमारे गुरु महाराजों ने हमें सिखाया हुआ है अखाड़ों से, वही करते आ रहे हैं। महामाया यानी शिव की माया। विष्णु की माया अलग है, शिव की माया अलग है। शिव की माया पूरे ब्रह्मांड में रची हुई है। जो अलग अलग क्षेत्रों से उनके जो शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है, वो सबसे पहले यहाँ सर्व शक्तिपीठों में ये आता है। माता जी का जो नाभि है, यहाँ से बाद में सब शक्तिपीठों का निर्माण है।
यानी ये जो क्षेत्र है महामाया का जो, उसके जो भी दर्शन करेगा वो सर्वशक्तिपीठ में का पहला दर्शन होगा, बाद में सब दर्शन का अनुमति है उसको। क्यों? क्योंकि जो भी माता जी के जहाँ पे भी जितने अंगिरे हैं वहाँ एक भैरव, एक माता जी का स्वरूप है। यहाँ आनंद भैरव और माता जी दो है, आनंद भैरव आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। नमो। पहले ये बता दीजिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए? मैं श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े का एक नागा सन्यासी हूँ। कहाँ से आए थे? हमारे गुरुजी श्री महंत मनोहरपुर जी महाराज, दादा गुरुजी लखनऊ रहते हैं हमारे जो अखाड़े में एक परंपरा है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ सेवा दिया जाता है 3-3 साल के लिए, कि वो क्या कर सकता है साधना, क्या पूजा कर सकता है, वो क्या मतलब प्रचार प्रसार। तो गुरुजी ने सेवा लगाई है। मेरे गुरुजी और मेरा नाम पुजारी भास्करपुरी, माया देवी की सेवा मिली है, तो सेवा में माई की सेवा में लगे हुए हैं। कितने सालों से आप ये संन्यास आश्रम लिया है? करीबन 14 वर्ष हो गए। अच्छा, क्यों लेना चाहते हैं आप? पता नहीं लेना था, अगर पता होता ना कि सन्यासी बनना है तो बचपन में ही बन जाता। बस हाँ। बचपन में अगर पता होता कि सन्यासी बन के इतने अच्छे अच्छे कार्य करने को मिलेंगे, तो छोटा बच्चा था तभी बन जाता। पता नहीं था, उसमें बुद्धि नहीं थी। सन्यास धारण करके ना हम समाज को एक नई दिशा, नई ऊर्जा दे सकते हैं। दत्त दाता साथ निभाया जाता, गुरु महाराज के चरणों में चित्त को लगाया जाता। जहां दत्त है वहां सत्य है, और जहां दत्त नहीं वहां सत्य नहीं। दत्त बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और तपन बुझावे और के दे दे अपने रंग। ये गुरु महाराज का रंग है, तब लोगों के तपन को बुझाने के लिए। क्योंकि कोई व्यक्ति कष्ट में होगा ना, यहाँ आएगा ना, इस भेग को देखेगा, उसके आंखों से आंसू झलक जाएंगे, और फिर तपन जो है ना, उसकी जो जलन है, जो पीड़ा है, उसका बुझ जाएगा। तपन बुझावे और के, और दे दे अपने रंग। संन्यास आश्रम लेने के बाद मानव शरीर के बारे में, मानव जन्मा के बारे में क्या पता चला आपको? एक मानव शरीर जो है, ये मानव शरीर संसार में सेवा करने के लिए आया है। पशु भी आती है, खाती है, गोबर करती है, बच्चे पैदा करती है और मर के दूध देती रहती है। बोलती नहीं, भजन नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती। सही। घूम सकती है, तीर्थ करने नहीं जा सकती कि कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ केदारनाथ, कहाँ गंगोत्री, कहाँ गंगोत्री, हाँ माया देवी, भैरव जी, विध्वंसा देवी, चंडी देवी, इतने तीर्थ है। ये मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन, ये जो शरीर है ना, बहुत ही 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य योनि आती है। गोबर करने के लिए नहीं आती, खाने के लिए नहीं आती। सही है। संसार में ये प्रकृति जो है ना, इसका दर्शन करना ही सबसे बड़े भाग्य है। कभी कोई आपने गाय को देखा कि गाय केदारनाथ जा रही है? हम लोग गाय को पूछते हैं, माता है, और वो केदारनाथ जा सकती है। व्यक्ति जा सकता है, मनुष्य जा सकता है। और मनुष्य का जो सक्षमता है कि परमात्मा को अपने सामने साक्षात प्रकट कर सकता है। कभी देखा है भगवान को? मैं भगवान को देखा, रोज देखता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे गुरुदेव मेरे भगवान है। अच्छा। मैं रोज देखता हूँ। उन्हें देख के, उनके कर्मों को देख के, वो जो चलते हैं, वो जो बोलते हैं, जो बैठते हैं, तो उनको देख के लगता है कि हाँ, दत्तात्रेय भगवान भी ऐसे रहे होंगे। अभी ये बताइए दीजिए माया देवी के बारे में, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हिस्ट्री में क्या है बताइए, इतिहास में क्या है माया देवी के लिए? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाना साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति महामाया है। ये विश्व की सबसे प्रथम शक्ति पीठ है। जब दक्ष के यज्ञ में माता ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो सह शरीर महादेव ने स्वयं यहाँ लाके विराजमान किया था। भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से जब 51 टुकड़े विभाजित हुए, तो जो नाभि है ना, वो यहाँ माता जी की है।
जी। प्रथम शक्तिपीठ। यहाँ दर्शन करने वाले को, यहाँ भजन करने वाले की कुंडलियां जागृत हो जाती है, क्योंकि मध्य है ना, ये नाभि जो है, नाभि के द्वारा भी हमारी भी उत्पत्ति है। सही बात। माता के गर्भ में थे तो नाभि के द्वारा ही जल वायु जो भी था नाभि के द्वारा ही जाता था। सही बात। शक्तिपीठ प्रथम है, ये गुप्त रहा, गुरुमूर्ति ने गुप्त रखा इसे, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी शक्तिपीठ है वहां सरकार का धावा बोल रहा। तो सन्यासियों ने शुरू से ही सनातन धर्म की मर्यादाओं को बना के रखा, परंपराओं को बना के रखा, ताकि कोई दूसरा कोई शक्तिपीठ इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। इसलिए कर्म नियम बड़े सख्त बनाए गए अखाड़े के, ताकि जो भी पुजारी रहेगा सख्त नियमों के अधीन रहेगा। आपका फाइनल गोल क्या रखा है, मतलब लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य, हमने तो अपना हाथ दे रखा माई के, तो माँ ये मैं तुम्हारे पास हूँ, तो मेरी मालकिन, मैं तुम्हारा नौकर। अच्छा। और कभी कभी पता क्या हो जाता है, कभी कभी माई तो क्या करती है, माई हम लोगों को काम ही नहीं करने देती, कुछ नहीं करने देती, अपने आप कर लेती है। कई बार सुबह सुबह ऐसा होता, मतलब निंद्रा देवी रह गई आंखों में ही, आंख नहीं खुला, लेट पहुंचे, फिर भी समय से अपने आप सब कुछ तैयार, बिल्कुल समय से, जैसे लग रहा हो कि कोई और यहाँ पे आगे करके गया हो। तो माई साक्षात यहाँ विराजमान है। आज तो इधर हैं, कल कहाँ रहते हैं आप, कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं आप, कहाँ कहाँ जाने मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ गुरु महाराज मेरी सेवा लगा दे मैं वहीं रहूंगा। अच्छा, तो आपका गुरु जी क्या बोलेगा वही आपको? हाँ, हाँ। अभी महाराज जी कोठारी जी हैं यहाँ के व्यवस्था देखने वाले, हम लोग की मतलब अभी बहुत समय के बाद एक जो यहाँ अखाड़े में जो मतलब जो पदाधिकारी आए हैं, जो सेवादार हैं, सब एक हम उम्र के आए हैं। ओह, ये लगाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? 2 मिनट बस। पहले बहुत समय लगता था, अब तो 2 मिनट ही लगता, पहले बहुत समय लगता था। अच्छा। शुरू में मैं जब पुजारी बना, हाँ। तो मेरे गुरुजी ने, मैं लखनऊ रहता था, लखनऊ से आया तो वहाँ आदत थी गमछा पहन के रहना, हाँ। और सेवा करना, गौशाले में सेवा करना। अच्छा। आदत यहाँ भी वही। गुरुदेव ने बोला भाई कपड़े पहन के रहने पड़ते हैं, यहाँ अखाड़ा है और यहाँ पुजारी को श्रृंगार करके बैठना पड़ेगा, पुजारी श्रृंगार करेगा तो देवता भी श्रृंगार करेंगे। अपना श्रृंगार हो गया करके साफा लेके गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी बांध दो, और गुरुजी रोज रोज बांधते थे। करीबन 2-3 महीने हो गए, रोज सुबह सुबह जाना, दरवाजा खड़काना, बोले गुरुजी तेरा साफा बांध दो। अभी एक दिन गुरुजी तो लेट उठे, बोले लेट सोए, 4 बजे सोने गए, कार्य में व्यस्त थे, कोठारी थे। तो मैं क्या बोला, दरवाजा खड़काया, गुरुजी ने बोला महाराज मैं तुम्हारा कोई कर्जा लिया हूँ? तो नहीं गुरुजी, तो क्यों सुबह सुबह में डंडा करते हो, अपना सीखो ना। अच्छा। तुमको रोज रोज बांध के दिखाता, अपना खुद करना पड़ेगा। सही बात। मैंने दूसरे गुरुजी को देखा, बोले ये बांध देंगे, उन्होंने भी 2-4 दिन बांधा। फिर मैंने शीशा लेके आया, शीशा लगाया, बोला कोई बात ना, आज बांधना ही सीखेंगे। तो कल मैं दिन में 10-10 बार बांधता था। अब 10-10 बार बांध के ना, मोबाइल थी मेरे पास में, फोटो खींचता था अपना खुद का, तो कैसा लग रहा, ये वाला बढ़िया लग रहा, ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो सीख गया। अब चलते चलते भी बांध लूंगा। अच्छा, इतना आदत हो गया। तो हमको दिखा सकते हैं आप कैसे बना सकते हैं? अब क्या है ना, ये सब समय होता है बांधने का। अब ऐसा है ना कि किसी कई चीज की प्रदर्शनी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अब देखिए राजस्थानी पगड़ी है, वो तो एक गृहस्थियों की पगड़ी है। सही है। ये दशनामी पगड़ी है। ओह, इसका नाम? ये 7.5 दशनाम, ये जो देख रहे हैं ना, ये 10 है, ये 10 दशनामी पगड़ी है। भगवान दत्तात्रेय जो है ना, दशनाम, हम लोग दशनामी सन्यासी है। ओके ओके ओके, जी बहुत बढ़िया। और कोई भी यहाँ पे आता है, माता जी के दर्शन किए बगैर अगर जाता है, भैरव जी के दर्शन करने बगैर जाता है, उसका हरिद्वार आने का कोई फल नहीं है। क्योंकि पुरातन काल में हरिद्वार का नाम था मायापुरी। मायापुरी पहले वो नाम था। धीरे 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 बदलाव हुआ, राजा आए, राजा के बाद वो हरिद्वार हो गया। और हर की पौड़ी जो है जी, वहाँ आरती होती है। गंगा जी पहले बताते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग की, ये सब जो भैरव जी महाराज के साथ बगीचा था पहले, पूरा जंगल था, और जूना खरा स्टेशन से लेकर के और हर की पौड़ी तक था।
जूना अखाड़े की सारी जमीन थी। साधुओं ने अपने बल बाग लगाए थे, अपने यात्री रुकते थे। तो क्या हुआ, महात्मा बड़े मस्त होते हैं, बैठे थे, कोई आया सरकारी आदमी, बोला महाराज ये जमीन किसकी? बोले सरकार की है। सरकार मतलब जूना सरकार, भैरव सरकार। तो भैरव सरकार कहना भूल गया, बोला सरकार की है, तो उन्होंने लिख दिया सरकार की है। अरे वाह, तो हर की पौड़ी से वहां तो जमीन जो थी, हर की रेलवे स्टेशन तो जूना अखाड़े की थी। अरे जूना अखाड़ा बहुत पुरातन, सारे धीरे धीरे जूना अखाड़ा बहुत त्यागी अखाड़ा है। जो कोई अगर तो कोई बात नहीं कर लो, होते हैं ना महात्मा तो त्यागी होते हैं। आप इतना आराम से प्रशांत चित्त से हंसते हंसते बात कर, मैं बहुत गुस्से वाला गुस्से व्यक्ति हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता था। सच्ची? हाँ मैं तो बहुत गुस्सा करता था। ओके, मतलब फिर अभी कब हुआ? अभी ये माता जी में आया तो अभी भी गुस्सा कभी कभी आ जाता है। तब आता है तो मैं अपने आप को कोसता हूँ, मैं क्यों आ रहा, शांति ठीक था। मैंने मौन धारणा किया फिर 41 दिन का मौन धारण के सीखा, मतलब मौन रह के भी जीवन चल सकता है। तो हमें जो कार्य करना उस पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य पे, अन्यथा और चीजों पे ध्यान देंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपका माता पिताजी कहाँ है अभी? मेरे माता पिता पंजाब है, होशियारपुर। हाँ कभी जाता है देखने के लिए? अभी नहीं गए माता पिता। माता जी से मिला मैं एक बार, माता जी यहीं आई थी, मुलाकात हुई थी माता जी। कोई आ जाए तो दर्शन मेला हो जाएगा। अभी गए नहीं अभी। भगवती ऐसा करे जो जगत ही मेरा घर है। अरे बहुत बढ़िया। चेतो नगरी और तारो गांव, अलग सुर अलग पुरुष का सुमरो नाव। हमारे आकाश पिता होता, धरती माता होता। अच्छा, घर परिवार ओह राइट राइट। बस सोना खाना ये सब कहाँ है? सोना खाना ये सब का सब, हाँ गुरु मूर्ति ने सब माता जी ने कर रखा है। जहाँ जाएंगे कुछ नहीं भी रहेगा, पेड़ का नीचे आसन लग जाएगा, फिर भी आ जाएगा भोजन। अच्छा। इतना विश्वास है। हाँ। एक संत थे तो अयोध्या जी चले गए, तो वहां भजन करने लगे। एक व्यक्ति दारू शराब पीने वाला था, सुबह 4 बजे भजन करना बैठे हो, श्री राम जय जय राम। वो आया, बोला महाराज क्या कर रहे हो? मैं तो अभी सोया हूँ, तुम आके जगा रहे हो। बोले बच्चा भजन कर रहे हैं। बोले हमको तो सुबह रोटी खाना है। महात्मा ने कहा अरे रोटी तो राम जी देते हैं, हाँ। इसके भाग का होगा। बोला अच्छा। तो महात्मा ने शर्त लगा लिया, बोला आज अगर राम जी ने मुझे भोजन दे दिया ना, हाँ। तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। अरे वाह। हाँ। वहां से दूर जंगल में चला गया, एक जगह पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप के बैठ गया। हाँ। यहाँ कोई नहीं आएगा, छुपा रहा। बंजारे होते ना जंगल में जो आते हैं, हाँ। वो आए, उन्होंने भोजन पानी बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे जहाँ लेटा छुपा था उसके बिल्कुल नीचे बनाना शुरू किया। जैसे आग जलाई, बनाना शुरू, खुशबू उसके आंख में गया तो आंख खुला, बोला ओ भोजन बना, मैं नहीं बोलूंगा नहीं, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे क्यों? छुपा रहा वहीं पे। हाँ। भोजन पानी, उन्होंने भोजन पानी बनाया, भोजन पानी बना के अपना भोजन पैक किया आगे करने के लिए। तब तो डाकू आ गए, तो भागने लगे वो, तो भोजन वही छूट गया और भागी बंजारे भाग गए। हाँ। अब डाकू आए, डाकू ने देखा, बोला हाँ जी सरदार, यहाँ किसी ने भोजन बनाया, कोई है यहाँ? तो बोला चलो ढूंढो, उसे गोली मारो। हाँ। तो बोला जी गोली मत मारना, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। और वो नीचे आता है, बोले भोजन तुमने बनाया? कहता नहीं। कहता बोले खाओ? कहता नहीं खाऊंगा नहीं। नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा। उन्हें बोला सरदार ने, और डाकू ने बोला इसने जहर मिलाया होगा, ये इसे नहीं खा रहा, हम खाएंगे मर जाएंगे, इसे खिलाओ। उसके कनपट्टी पे बंदूक रख दी, बोले खाओ। वो खाता जाए और कलपता जाएगा। क्या बोले, पता था कि राम जी भोजन देंगे, मगर कनपट्टी पे बंदूक रख के देंगे ऐसा तो नहीं था पता। तो उसने भोजन किया वहां पे और गया, संत के चरणों में पड़ा और आगे चल के वो संत बने, मलूक दास बने। संत तो आगे चल के वही व्यक्ति एक महात्मा बने, सब कुछ छोड़ के। उनको पता लगा कि राम जी में ऐसे है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने संत भेष धारण किया, तो मलूक दास नाम उनका हुआ। तो उन्होंने एक शायरी कही, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम जी देते हैं सब। बहुत खुशी हुआ है आपसे आज बात करके, क्योंकि भूखा उठते जरूर है, हाँ और कुछ करना पाके सोते हैं। सही बात, सही बात। गुरु जी बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको ज्यादा टाइम लिए तो माफ कर लीजिए। समय तो भगवान का है सब। जो समय कट जाए हरि चिंतन में वो अच्छा है।
నమస్కారం. అదృష్టానికి మన తెలుగు వారు కూడా ఇక్కడ ఒక స్వామిజీ ఉన్నారు. ఆ? భీష్మగిరి వారి పేరు. సో వారిని అడిగి తెలుగులో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. భీష్మగిరి స్వామి వారు నమస్కారం అండి. ఒక్కసారి అసలు మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ, మీరు ఎందుకు సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్నారు? నాది గుంటూరు ప్రాపర్. నేను అక్కడ చదువుకున్నాను, అక్కడే జాబ్ కూడా చేశాను హైదరాబాద్ లో కూడా, అరవిందో ఫార్మా డాక్టర్ ల్యాబొరేటరీస్ లో 12 years వర్క్ చేశాను. తర్వాత నాకు భక్తి వైపు అయ్యప్ప స్వామి మాల కూడా తీసుకున్నాను. అక్కడ 6 సార్లు పెద్దపాదం కూడా వెళ్ళొచ్చాను. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేశాను. అప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేసినప్పుడు తత్వమసిలోకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. ఆ జ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోయాను అటువైపుగా. తత్వమసి అంటే ఏంది? ఆ తత్వం ఏదైతే ఉందో అది నీవే. ఏ తత్వం అయితే ఉందో అన్ని తత్వాలు నీవే, అది తెలుసుకోవాలి మనం. తత్వమసి అని అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ మీద ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ. తత్వమసి అంటే చిన్ముద్ర ఉంటుంది, ఒక పక్కన చిన్ముద్ర చిన్మయం, అదే చిన్ముద్ర. దానికి ఆది ఉండదు, అంతం ఉండదు. దానికి చిన్ముద్రకు గోల్ ఉంటుంది, దీంట్లో లాస్ట్ ఉండదు, స్టార్టింగ్ ఉండదు. దీనికి పూర్ణ పరబ్రహ్మ. దాన్ని ప్రాప్తం చేసుకోవాలంటే ఈ ముద్ర కంపల్సరీ, చిన్ముద్ర. అలాగే ఇంకోటి మోహిని ముద్ర ఉంటుంది శివుడు ఆయనకి, అయ్యప్ప స్వామికి. సో అట్లా దాని మీద చాలా ఇంట్రెస్టింగ్తో నేను లోపలికి డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఒకరోజు జాబ్ చేస్తూ ఒకరోజు ఆలోచించాను. రెడ్డి యాప్లో వివేకం అంటారు, అందరూ వివేకం లేదంటారు. వివేకం అంటే ఏంది? జిజ్ఞాస వచ్చి ఆన్లైన్ సెర్చ్ చేస్తే వివేక చూడడం అని పుస్తకం దొరికింది. వెంటనే రామకృష్ణ బుక్ స్టాక్ వెళ్ళాను, సిగ్నల్ రైల్వే స్టేషన్లో. అక్కడ వివేకాన్ని చూడమని చదివాను. ఒక 10-15 పేజీలు చదవడంలో వెంటనే వైరాగ్యం వచ్చేసింది నాకు. వైరాగ్యం అది చదవడంలోనే, కొంచెం చదవడంలోనే. తర్వాత ఇంకా అప్పుడే డిసైడ్ చేసుకున్నా ఇల్లు వదిలిపెట్టాలి. విత్ 2-3 years, అది కూడా ఎక్కువ రోజులు కాదు. మన ఆ లోపల ఇంట్లో వాళ్ళకి కొంత ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసి, ఒక 5-10 లక్షలు ఇచ్చేసి వాళ్ళకు, వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు ఇంట్లో, అతను చూసుకుంటాడు. ఇక మనం ఇల్లు త్యాగం చేసి గురుసేవ ధ్యాన మార్గం 2 సేవలు చేద్దామని చెప్పి ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చాను. ఇల్లు వదిలిపెడదాం అనుకున్నాను. తర్వాత 3 years తర్వాత అట్లనే నమోనారే పేరు అట్లానే. దాని తర్వాత 2 years తర్వాత జాబ్ మానేశాను 2015లో. ఆ తర్వాత 2 years తర్వాత ఇల్లు వదిలిపెట్టేశాను. అది కూడా ప్రాకృతికంగా అయిపోయింది. నేను బలవంతంగా ఇల్లు ఖాళీ చేయలేదు అక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా. అక్కడ సాధన చేసుకున్నాను 1.5-2 years అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేస్తూనే. దాని తర్వాత కూడా ఇంకా కింద వేరే ప్రిన్సిపల్ ఆయన వచ్చేసి అంకుల్ గారు ఇంట్లోంచి గంటే అన్నాడు ఆయన, కింద వేరే ప్రిన్సిపల్. అయ్యో, వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా చనిపోయారు తర్వాత 2 years తర్వాత, నాన్న తర్వాత. అయ్యో, అలాగే ప్రాబ్లం వచ్చింది, యూరిన్లో ఫుల్ లావుగా అవుతూ చిన్నగా అవుతూ ఉండేవాడు. అలా 2 years తర్వాత చనిపోయాడు బాబు. అది ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ చేస్తుంటా సేవ గురించి అని చెప్పి. తర్వాత ఇంకా అందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. ఇంట్లో మా ఫాదర్ ఏమో 8 లక్షలు FD చేసి ఇచ్చాను నాన్నగారికి, మీరు ఉండండి హ్యాపీ నేను వెళ్ళిపోతాను. మా నాన్నగారు ఇంట్లో కూర్చొని తింటాం అన్నారు. ఇంకా నాకు కోపం వచ్చి, నేను డబ్బులు ఇస్తే ఏం తింటుంటే నన్ను అంటారని చెప్పి ఒక 50,000 ఇంట్లో ఇచ్చేసాను. మిగిలిన సంపాదన తీసుకొని 1 కోటి రూపాయలు పొలం ఉంది నాకు, వదిలిపెట్టేసాను అక్కడే. ఇల్లు పొలం నాకు ఏ సంబంధం లేదు, ఒక 50,000 ఖర్చులు గుంచుకోండి, కావాలంటే మేము పంపిస్తామని చెప్పి ఇల్లు వదిలిపెట్టేసి ఒక ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ కల్వకుర్తిలో, జ్ఞానగిరి అని చెప్పి. ఆల్రెడీ క్రియాయోగ మీరు ఆల్రెడీ వినుంటారు కదా, పిరమిడ్ ద్వారా. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఇల్లు వదిలిపెట్టినాక. ఆయన ఏమన్నా సన్యాసం గ్రస్తిలో ఉన్నప్పుడు ప్యాంట్ షర్ట్ మీద పంచి మీద ఉంచుకొని అన్నారు. అది వదిలిపెట్టేసి హరిద్వార్ వచ్చాను. అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ కలకత్తా కాళీ వెళ్ళాను, అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నాను. బనారస్ 3 రోజులు మొత్తం బనారస్ తిరిగాను. మళ్ళీ హరిద్వార్ ఋషికేశ్ వచ్చాను. ఋషికేశ్లో ఉన్న చెట్టు కింద 20 రోజుల దగ్గర, చెట్టు కింద 20 రోజులు ఉన్నా. వేరే తెలుగు స్వామి నుండి ఒకరోజు భిక్ష తీసుకొచ్చాడు నాకు. తర్వాత రోజు నేను ఇంకా వచ్చిన డబ్బా అనుకుని దాంట్లో భిక్ష తీసుకున్నా స్టార్ట్ చేశాను. అక్కడ 20 రోజులు చెట్టు కింద ఎలా ఉన్నారు సార్? అంటే బాత్రూమ్, స్నానం, తిండి. బాత్రూమ్ అంటే పక్కన జంగల్, అరణ్యం పక్కన అంతా చెట్ల కింద పుట్ల కింద, అది మామూలే. వెళ్ళిన స్నానం అంటే గంగాదిని అక్కడ ఋషికేశ్లో. అక్కడ ఉన్నాను. ఇంకా వర్షం పడితే అక్కడ గురు సమాధి ఉంది, అక్కడ దర్శన మహావిద్యాలయం అని చెప్పి రామజుల పక్కన, అక్కడ 20 రోజులు ఉన్నాను. అందరూ కావడం మేడం అని చెప్పి నీలకంఠ మహాద్రి యాత్ర వెళ్తాను. నాకు తెలీదు, చెరువులో పుస్తకం పట్టుకుని ఇట్లా నేను వెళ్ళిపోయాను నీలకంఠ యాత్ర. పాఠం చేద్దామంటే అక్కడ టైం లేదు. ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను. మా తర్వాత ఒకసారి తిరుగుతూ ఇక్కడికి వస్తే ఇదే భాస్కర్పురి బైరమందిలో పూజారు ఆ టైంలో. అప్పుడు జటలు ఇక్కడ దాకా ఉన్నాయి నాకు, ఇట్లా లవ్గా. స్వామి మీరు ఏం కట్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ అట్లా గురుసేవ మీరు ఇక్కడ ఉండన్నారు. నేనైతే గురుసేవ యోగ మార్గం 2 మార్గం ఎంచుకున్నా. అంటే ఇక్కడ గురువులే ఉంటారు అందరూ. ఇది గురు శిష్య పరంపర, జూనాఖాడ దశనామి సంప్రదాయం. అంటే గిరి, పురి, భారతి, సరస్వతి, తీర్థ, అరణ్యం ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. శంకరాల వారు పెట్టిన దర్శన సంప్రదాయం. దీని ముందు నాగ సన్యాసి ఉండేవాళ్ళు. దాంట్లో శంకరాల వారు, ఆదిశంకరాల వారు దశనామి పరంపరను తీసుకొచ్చారు. దాని లోపల దానిలోంచి అఖాడాలు వచ్చినాయి. జూన అఖాడా అని, లేదా ఆవాహన అఖాడా అని, అగ్ని అఖాడా అని, ఇట్లా అని
13 అఖాడాలు వచ్చింది దాంట్లోంచి. దాంట్లో వైష్ణవ అఖాడా ఉన్నాయి, శైవ ఉన్నాయి, వైష్ణవ ఉన్నాయి, బైరాగులు 3 ఉంటారు దీంట్లో. శైవ అఖాడాలు 7 ఉంటాయి, 3 బైరాగులు ఉంటారు, 3 వైష్ణవులు ఉంటారు, ఒకటి కిన్నర అఖాడా ఇజ్రాయల్ అంటారు కదా, వాడు ఇంకో అఖాడా కొత్తగా. వాడిని మా జూనాకడలో మా గురుగారు చేయించుకున్నాం వాళ్ళ ఇక్కడ. మీరు కూడా రండి, మేము అందరం శరణార్థి ఇస్తాం. అట్లా మాకు సన్యాసులో మాకు ఏ భేదాలు ఉండవు. అట్లా సన్యాసులో ఏం బాధ ఉండదు. ఇందులో చాలా చెప్పారు కదా, ఇందులో రకాలు. మేము గిరి పురి భారతీ సరస్వతి ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆయన మీరు మాట్లాడింది పురి భాస్కర్ పురి, మేము గిరి. దీంట్లో కూడా 27 మడులు ఉంటాయి. ఇక్కడ నాడులు ఉంటాయి కదా శరీరంలో, నాడుల లాగానే మా శరీరంలో కూడా నాడులు ఉంటాయి. నాడుని బట్టి ఇక్కడ డివైడ్ చేశారు నాడుని. పురి, భారతి, గిరి, సరస్వతి అని చెప్పి వాళ్ళలో నాడుని డివైడ్ చేశారు. ఇన్ని నాడులు వీళ్ళకి, ఇన్ని నాడులు వీళ్ళకి అని చెప్పి. మా 27 నాడుల్లో పురి అంటే ఇదనమాట. మాకు గిరి అంటే బాహు వస్తుంది. బాహుల్లో 27 నాడులు ఉంటాయి. మెయిన్ 27 నాడులో మా 13, 12 అని చెప్పి 13, 14 అని చెప్పి డివైడ్ చేసి మా 14 మడి, ఇంకొకటి 13 మడి. పురి భారతి అంటే, భారతి అంటే జఫా, పురి అంటే ఇది బ్రహ్మాండం. దీంట్లో 4 నాడులు ఉంటాయి. మెయిన్ 4 మడులు ఉంటాయి. దాంట్లో సింహాసనం అన్నయ్య, ఇంకో అట్లా నాడులను బట్టి ఇక్కడ శరీరం అవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మా సంప్రదాయం వచ్చింది. దాంట్లోంచి నాడుల్లోంచి ఇక్కడ మడి అంటారు దాన్ని. నాడిని ఇక్కడ మడి అంటారు. చౌదమడి, సోరమడి, ఈ పూజారికి సోలమడి, మేము చౌదమడి, తేరమడి అంటే 13 నాడులు, చౌదమడి అంటే 14 నాడులు. గిరి సంప్రదాయం 27 నాడులు ఉంటాయి. మొత్తం 14, 13 రెండు కలిపి 27 ఉంటాయి. ఆంధ్ర సంప్రదాయం ఉంటుంది. దీన్ని ఆంధ్ర సంప్రదాయం మాది. మా దూసరికి జ్యోతిర్మఠం పడుతుంది మాది. అలకనంద మా తీర్థం, పూర్ణగిరి దేవత, బద్రీనాథ్ భగవాన్ మా సంప్రదాయం. అట్లాగే అక్కడ మీకు పూరి జగన్నాథ్ వచ్చి అక్కడ సరస్వతి ఉంటారు. అట్లాగే వన్ నామం అక్కడే ఉంటారు. ఎక్కువ వన్ నామం అక్కడే దగ్గరలో ఉంటారు. వన్ నామం అట్లా మీరు అక్కడికి వెళ్తే భారతీయ తీర్థ మహాస్వామి, సరస్వతి మహాస్వాములు అక్కడ ఉంటారు. మళ్ళీ ఇటు వస్తే ఇటు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ ద్వారకలో కాళీపీఠం, కాళీమఠం ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ద్వారకాపీఠం ఉంటాయి చాలా మంది. ఇప్పుడు మాయాదేవి గురించిన మాయాదేవి శక్తి పీఠాలు 108 శక్తి పీఠాల్లో ఇది ఒకటి. మెయిన్ 108 శక్తి పీఠాల్లో, 51 కాదు, 108 శక్తి పీఠాలు. పన్ని అమ్మవారి శక్తి ఖండన చేసినప్పుడు అప్పుడు శివుడు దక్షయజ్ఞమైంది కనకల్లో. దక్షయజ్ఞమైంది కనకల్, దక్షేశ్వర మహాదేవి ఉంది కదా. అక్కడి నుంచి సతీదేవి దాహమైన ప్లేస్ సతీకొండం. అక్కడి నుంచి శివుడు ఇక్కడ అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు. కొంచెంసేపు ఇక్కడ పెట్టి నాట్యం చేస్తాడు, ఆనందం చేస్తాడు. అందుకని ఇక్కడ ఆనందభైరవుడు ప్రకటన అయ్యాడు. ఇక్కడ ఆనందభైరవుడు ప్రకటన అయ్యాడు. చూపిస్తాం. ఆ తర్వాత ఆనందభైరవుడు ప్రకటన అయ్యాడు. తర్వాత ఇక్కడ శివుడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లి పై తీసుకున్న తర్వాత విష్ణుమూర్తి సుదర్శన ఖండన చేస్తే నాభి పడింది అంటారు. ఇక్కడ ఒకటి పూర్ణగిరి, ఒకటి మా అమ్మవారి కులదేవత ఉంది. ఆమె కూడా నాభి ప్లేస్, ఇది కూడా నాభి ప్లేస్ అంటారు ఇక్కడ. అలాగే సప్త మోక్షపుల్లో ఒకటి కాశీ, కంచి, అవంతిక, మాయా. మాయ అంటే మాయా, పురి అంటే పురి జగన్నాథ్, మాయాపురి అంటే ఇదే. ఇక్కడ లోపల కూడా పంచపూర్లు ఉంటాయి. మళ్ళా మాయాపురి, జగజిత్పూర్, కనకాల్, భీమగొండ, బిల్కేశ్వర్, ఇక్కడ 5 ఉంటాయి. ఇక్కడ పంచపూర్లు ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ లోపల కూడా పంచపూర్లు ఉంటాయి. 7 మోక్షపూర్లో ఒకటి గంగానది ఒడ్డున ఉంటుంది. గంగానది భూమి మీదకి వచ్చిన ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇదే. మన ఇంకో మహత్వం ఏంటంటే అందరూ గంగా కావడం ఇక్కడ వరకు ఎందుకు వస్తారు? పైన గంగానదికి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళరు? ఎందుకంటారు? గంగోత్రి గంగానది పృథ్వీ మీదకి వచ్చి ఫస్ట్ పృథ్వీ మీద నీళ్ళు పట్టుకున్నాం, పైకి నీళ్ళు పట్టుకున్నాం, ఆకాశంకి వెళ్ళి పృథ్వీ మీద నీళ్ళు పట్టుకున్నాం. పృథ్వీ మీద గంగానది ఎక్కడ వచ్చింది? హర్కీపేడి. హర్కీపేడి అంటే యాక్చువల్ పెద్ద గంగా నది. ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాకృతికంగా బ్రిటిష్ వారి సమయంలో స్నానం కోసం, పూజ సౌలభ్యం కోసం హర్కీపేడి ప్రాకృతికంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గా. నేచురల్ అయితే అక్కడ ఉంది హర్కీపేడి. నీరుధార, చండీదేవి మందిర్ పక్కన ఉంది కదా నీరుధార. నీరు పర్వతం పైన చండీదేవి ఉంది, బిల్వ పర్వతం పైన మనసాదేవి ఉంది. ఇద్దరు గుప్తం పైన, కింద మధ్యలో మాయాదేవి అధోముఖం, వాళ్ళతో ఊర్ధ్వముఖం, ఈమె అధోముఖం, గుప్తం అమ్మవారు. ముగ్గురు ట్రయాంగిల్ ప్లేస్ లో ఉంటారు. మనసాదేవి, చండీదేవి, మాయాదేవి. మాయాదేవి గుప్తం. అందుకనే లక్షల కోట్ల మంది వస్తే ఇక్కడ 1000 మంది 100 మంది వస్తారు. ఇక్కడ అంతమంది ఎక్కువ రాదు. ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ మందిలో సేవ చేసినప్పుడు అతనే అన్నాడు, 20 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నామండి, అమ్మవారి ఎంత పిల్లలు ఇప్పుడు పిలిచింది మా ఫస్ట్ టైం అన్నారు. 20 సంవత్సరాలు వస్తాం, మాది పెరుగుడైనా ఇప్పుడు రాలేదు లోపలికి అన్నారు. మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చేసారు లోపలికి. అమ్మవారి కృప ఉంది మీ పైన, గురువు దత్తాదేవి కృప ఉంది మీ పైన, అందుకని అప్పుడే వచ్చారు మీరు లోపలికి. లేదంటే అసంభవం ఇది. డైరెక్ట్ రారు. చాలా మంది మాయలో పడి పక్క బయట తిరుగుతూ ఉంటారు లోపల కానీ. ఇక్కడ మాయకొండ కూడా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ టోటీ ఉంది కదా, దీని వెనక మాయకొండ ఉంది కింద. ఇప్పుడు అండర్గ్రౌండ్ దాన్ని ఇప్పుడు క్లోజ్ చేశారు. ఇంకా మాయకొండ అని ఇంతకుముందు అక్కడ అమ్మవారికి అభిషేకానికి ఆ జలం తీసుకెళ్ళాడు ఇంతకుముందు. తర్వాత కొన్ని కారణం వల్ల అది క్లోజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఇది వచ్చరికి జూనాఖడ్లో పడుతుంది మాయాదేవి మందిరం. ఇది 52 శక్తిపీఠాలు ఒకటి. 108 శక్తిపీఠాల్లో కుమారి పేరుతో ఉంది. ఇది దేవి భాగవతం ఏదైనా తీసుకోండి. 108 శక్తిపీఠ పేరు అయితే
కుమారి పేరుతో వస్తుంది 72-73 ప్లేస్లో వస్తుంది కుమారి పేరుతో. అమ్మవారి బాల రూపంలో 8 చేతులతో యోగముద్రలో ఉంటుంది అమ్మవారు. యోగముద్రలో కుమారి రూపంలో అది కూడా. పక్కన అమ్మవారి గుళ్ళో తారాదేవి, కాళీదేవి, మధ్యలో మాయాదేవి, తర్వాత కామాఖ్య, తల ఇలా ఇట్లా పెట్టుకుంటుంది కామాఖ్యదేవి, తర్వాత చాముండాదేవి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక తల ఎలా పెట్టి ఆమె గురించి చెప్తున్నా. కామాఖ్యదేవి ఆమె పక్కన నుండి చాముండా. తల ఎందుకు పక్కగా ఉంటుంది? కామాఖ్య ఇట్లానే ఉంటుంది ఆమె. అవునా? ఆహా, చూస్తుంది కదా ఇట్లా అమ్మవారు. थोड़ा को मैं हब बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो पुजारी जाएगा इतना में, ठीक, पुजारी वहाँ गया, हाँ आएगा और आ रहा है सामने पुजारी. అవును. అలాగే ఒక అక్కడ యోగముద్రలో అమ్మవారు ఉంటారు. ఇక్కడ 8 చేతులతో యోగముద్రలో బాలా రూపంలో కుమారి రూపంలో ఇక్కడ కుమారి పేరుతో విఖ్యాతం. ఇక్కడ 108 శక్తి పీఠాల్లో మెయిన్. ఫస్ట్ కాళీ తారాదేవి ఉంటుంది పక్కన. తారా, కాళీ, మాయాదేవి, కామాఖ్య, చాముండ 5 దేవతలు. అలాగే దత్తాత్రేయులు ఉంటారు లోపల ఫోటో రూపంలో. ఎందుకంటే కుల దేవత అన్నమాట. మాకు ఇష్టదైవం దత్తాత్రేయులు. అలాగే పరంపర ఉద్ధరణ చేసిన వాడు ఆదిశంకరాల వారు ఇక్కడ మెయిన్ ఆశ్రమాలన్నిటికీ. ఇప్పుడు కంచిలో కానీ ఇటు తమిళనాడు వైపు కానీ ఆంధ్ర వైపు కానీ తెలంగాణ వైపు చూస్తే అమ్మవార్లందరూ ఒక రకమైన అంటే ఫీచర్స్ తో ఉంటారు. ఇక్కడ చూస్తేనేమో చిన్న చిన్న విగ్రహాలే, చిన్న చిన్న విగ్రహాలు, అది కూడా పాలరాతి విగ్రహాలే ఉంటాయి. పాలరాయి కాదు. ఇక్కడ అమ్మవారి ఏదైతే అమ్మవారి శరీర భాగం పడిందో దాని నుంచి 4 విగ్రహాలు తయారు చేశారు. తారామాత, కాళీమాత, మాయాదేవి, కామాఖ్య. తర్వాత 4 విగ్రహం తర్వాత పెట్టారు, తర్వాత చేపించారు సపరేట్ గా. 4 విగ్రహాలు అమ్మవారి దేహం పిండం ఏదైతే పడిందో దాని నుంచి తయారు చేపించినాయి 4 విగ్రహాలు. అమ్మవారి శక్తి పిండం నుంచి. అమ్మవారి పిండం అంటే శరీరం ముద్ద పడింది ప్రాకృతికంగా. దాని నుంచి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ముద్ర అట్లా ఉంచేస్తే దానిపైన గార పట్టేస్తుంది, దానిపైన చిరం పట్టేస్తుంది. మీరు రోజు ఇక రుద్దుతూ ఉండాలి, దాన్ని ఇంకా క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. దాన్నే మూర్తి రూపం మలిచారు. తర్వాత 17వ శతాబ్దంలో మందిరం కట్టారు ఇక్కడ. ఇప్పుడున్న మందిరం కట్టింది 17వ శతాబ్దంలో కట్టారు ఇక్కడ మాయాదేవి టెంపుల్ ని. అంతకుముందు టెంపుల్ లేదు. అంతకుముందు ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక 2 రూమ్లు ఉండేవి. మాయాదేవి టెంపుల్ చిన్న గుడిసె రూపంలో ఉండేది, చిన్న విగ్రహం రూపంలో చిన్న టెంపుల్ ఉండేది. ఒకప్పుడు సాధువులు ఒక వస్తే 4-5 వస్తే సాధు సంధ్య వచ్చిన చేతిలో భిక్ష తీసుకొచ్చి అలా తిరిగిపించాల్సి వచ్చేది. అలాంటి వ్యవస్థ. ఇప్పుడు 100,000 కమలాలు అయిపోయి ఇక్కడ 400-500 కమలాలు ఉన్నాయన్నమాట. మా గురుగారు ప్రేమగిరి మహారాజు, అలాగే మా సంరక్షణ హరిగిరి మహారాజు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు నిమ్మక పైన ధ్యానం పెట్టారనమాట. అడిగా, బాబు మీ పేరు మీద ఒక రూమ్ కట్టించండి, ఇక్కడ స్వామి మీ పేరు మీద ఒక రూమ్ కట్టించండి, లేదా మీ భక్తుల ద్వారా ఒక రూమ్ కట్టించండి. అట్లా కట్టి ఒక్కో పేరు మీద ఒక నేమ్ ప్లేట్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒక నేమ్ ప్లేట్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ పేరు మీద కట్టించిన రూమ్స్ అవన్నీ. భక్తుల పేరు మీద, వాళ్ళ ఆశ్రమం పేరు మీద. ఒకరితోటి ఇవన్నీ కావు. అక్కడ ఏంటంటే వేళ్ళలో నాగా సన్యాసం ఉంటారు. ఒక్కొక్కళ్ళ పేరు మీద ఒక రూమ్ కట్టించారు ఇక్కడ. అట్లా మా 14 మంది నుంచి కొన్ని రూమ్, 13 మంది నుంచి కొన్ని రూమ్, అట్లా అందరి పేరు మీద. ఇప్పుడు అక్కడది ఉందని ఒకసారి మాకు చూపిస్తారా? అదేంటో భైరముంది కదా. ఇప్పుడు దత్తాత్రేయ చెల్ల బాదుకుంటే ఇక్కడ ఏమన్నా ఆశ్రమం పుకారం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ పదవి అనేది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ లోపలికి తీసుకెళ్లి ఆయన పదవి పుకారం చేసి ఇక్కడ లోపల మాల వేస్తామన్నమాట ఆయనకి. మీరు ఈ పదవిలో మీరు ఆంగ్రూతులు అయ్యారు, మీరు కోఠారి అయ్యారు, మీరు భండారి అయ్యారు, మీరు లేదంటే మీరు మెహంత్ అయ్యారు, మీరు శ్రీ మెహంత్ అయ్యారు. దీంట్లో మంత్రి, శ్రీ మెహంత్, థానాపతి, కోఠారి, కారోబారి, మంత్రి, ప్రవక్త, అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష, మహామంత్రి, సంరక్షక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. మా గురుగారు ప్రెసిడెంట్ వరిష్ఠ అధ్యక్షులు అనమాట. అంటే పెద్ద అధ్యక్షులు ఇంతమంది అయిపోయింది. మా గురుగారు ఇలాబాద్లో అయిపోయింది, రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయన సేవలు కావాలి ఆశ్రమానికి. ఆయన లేకుంటే ఆశ్రమం పనులు ఆగిపోతాయి, సగం పనులు ఆగిపోతాయి. ఆశ్రమం ఉద్ధారణ అనేది ఆగిపోతుంది పైకి. కుమ్మేళ కూడా ఆయన ద్వారా జరుగుతుంది. కుమ్మేళ హరిగిరిమ, ప్రేమిగిరిమ ఇద్దరు ద్వారా జరుగుతుంది కుమ్మేళ జూనాకాడ తరపు నుంచి. దాంట్లో 2 చేతుల్లో ఏ చేయి కావాలంటే మేము ఏం చెప్తారు, 2 చేతులు కావాలని చెప్తారు. జూనాకాడ కూడా అంతే. హరిగిరిమ, ప్రేమిగిరిమ ఇద్దరు కంపల్సరీ. అందుకని చెప్పి మీరు ఎవరు శిక్షణ అనుకుంటే జూనాకాడలో చాలా మంది హరిగిరిమ శిక్షణ చెప్తారు, లేదా ప్రేమిగిరిమ శిక్షణ చెప్తారు. ఎందుకంటే మీరిద్దరు 2 భుజాలు అన్నమాట. జూనాకాడకి ఒక భుజం తీసేస్తే ముందుకెళ్ళడం కష్టం. అందుకని వీళ్ళ ద్వారా జూనాకాడ కుమ్మేళ వ్యవస్థ, ఆశ్రమ వ్యవస్థ ఇవన్నీ వాళ్ళ ద్వారా సంచలనం అవుతుంటాయి. వెళ్ళామా 3 సార్లు వచ్చాము. మేము ఇలా ప్రయాణం 3 సార్లు వచ్చాము. బనాస్ కూడా 15-20 నుండి వచ్చాము. అక్కడ సమష్టి వండ అని చెప్పి అక్కడ ఈ కుమ్మేళ నుంచి ఒక కుమ్మేళ వరకు ఎవరైతే చనిపోతారో పెద్ద పెద్ద మూర్తులు, గురుమూర్తులు ఎవరైతే బ్రహ్మలీనం అవుతారు, ఆకాశం పైకి వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళ పేరు మీద బండారా చేస్తాం అన్నమాట. అక్కడ చాందీ, వెండి ఇవన్నీ, ప్లేటు, భోజనం తినేవి, లేదంటే చైన్ కానీ, రుద్రాక్షమాలు కానీ, వస్త్రాలు ఇవన్నీ ఇస్తాం. 16 ఐటమ్ ఇస్తాం. దాంట్లో సోలవి అంటారు దాన్ని, అది చేస్తాం అక్కడ.
పెద్ద పెద్ద ఏవైతే ఉంటారో శ్రీమంత ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళ పేరు మీద ఒకటి అక్కడ చేస్తారు వాళ్ళ పరివారం నుంచి. మా గురుగారు ఏమైనా అయిపోయారు అనుకో నేను చేస్తాను, వాళ్ళ గురుగారు పేరు మీద ఆయన చేస్తారు. అట్లా ఓకే ఓకే, చాలా పెద్ద వ్యవస్థ. పెద్ద వ్యవస్థ ఇది. కుంభమేళ అంతా ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుంది. రండి అదృష్టబుద్ధి గారిని తప్పకుండా. కూడా ఒకటి తేరమడి అని చెప్పాను కదా మీకు. తేరమడి ధూని పైన కప్పుతల పరివారం ఉంది కదా, కుంభమేళ ధూని అన్నమాట వాళ్ళది. వాళ్ళకి సంబంధించిన ధూని అన్నమాట. ఇక్కడే 60 రోజులు ఇక్కడ దీంట్లో సాధన అవుతుంది వాళ్ళు కుంభమేళ అప్పుడు. నాకు ఆ చదువులు ఇక్కడ మొత్తం ఉంటారు వాళ్ళ మడి వాళ్ళు, తెరమడి వాళ్ళు, ఇక్కడ సాధన అవుతుంది దీంట్లో. కుంభమేళ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మూసేసి వెళ్ళిపోతాం మన. అక్కడేమో అమ్మవారి యోనికొండ సాధన అవుతుంది. అక్కడ యోనికొండ ఉంది అమ్మవారి నిత్యం దీంట్లోంచే అమ్మవారికి హారతి అనేది దీంట్లోంచి అవుతుంది. దీంట్లో మన కండే అంటారు కదా, గోబర్ తోటి చేస్తారు కదా, పిడకలు చేస్తారు కదా, పిడకలు పెట్టేసి పిడకలతోటి ఇక్కడ హోమం చేస్తారు. వాటిని ధూపహారతిలో అదే ఉంటుంది. మార్నింగ్ సాయంత్రం ధూపహారతి, దీపహారతి, పంచదీపహారతి ఉంటుంది. ఇక్కడ వత్తులు ఇంత పెద్ద పెద్దగా క్యాండిల్స్ లాగా చేసి దాంతో హారతి ఉంటుంది. పంచహారతి సాయంత్రం, ధూపహారతి, పంచహారతి. శుభ ఉదయం పూట ఓన్లీ ధూపహారతి ప్లస్ కీర్తన ఉంటుంది. అక్కడ తరపు నుంచి కీర్తన నాగేంద్ర వచ్చినాయా లేదంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. కర్పూరం కరుణావతారం ఉంటుంది, మళ్ళీ శివహర్శంకర్ గౌరీశం ఉంటుంది, మళ్ళీ వందేశం మూవాపాతం స్తోత్రం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆశ్రమం తరపు నుంచి గురుదత్త మీద అన్ని మన శివుడి మీద అమ్మవారి మీద ఆ స్తోత్రం చదువుతాం. ఇక్కడ ఈ చెట్టు ఏం చెట్టు అండి? ఇది బర్గర్ అంటారు ఇక్కడ. లేదు మన ఏమంటారు బర్గర్ అంటారు ఇక్కడ. మర్రి చెట్టు మర్రి చెట్టు ఈ ఊళ్ళో వస్తున్నాయి కదమ్మా. మర్రి చెట్టు పురాతనం. ఇది మర్రి చెట్టు పురాతనం. ఇంకా పడిపోతూ ఉంటే ఇక్కడ కొమ్మలను కట్ చేసి ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ పెట్టారన్నమాట. ఇప్పుడు టెంపుల్ కూడా ఇప్పుడు కట్టే ఉంది. 271 ఫీట్లు కట్టే ఉంది ఇప్పుడు టెంపుల్ కూడా. ఇప్పుడు మేము పూజ చేసాం కదా మా వేరే వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఒక 1 వీక్ ఖడ్గమల చేసి అందులోకి మా ఆచార్యులు వచ్చారన్నమాట. జూనాకాడ ఆచార్యులు అవధేశానికి మహారాజు ఆయన వచ్చి అమ్మడినే ఎలా చేశారు ఏమని, ఇక్కడ జూనాకాడలో మందిర నక్స అయితే ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాలు నేను వచ్చినప్పుడే పెట్టి ఉంది. ఇక్కడ 271 ఫీట్లు మందిరం కట్టాలి. జూనాకాడ మాయదేవి టెంపుల్ కట్టాలి. 171 ఫీట్లు భైరవ మందిర్ అది కట్టేది ప్రస్తావన అనేది ఎప్పుడూ పెట్టారు, కానీ పాస్ కాలేదు. హైకోర్టులో పైన ఏరోప్లేన్ వాడు ఇవ్వలేదు పర్మిషన్. దాని తర్వాత ఇచ్చారు 2021 కుంభమేళ అప్పుడు పుష్కర్ సింగ్ ధామీ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఓకే క్యాబినెట్ ప్రస్తావం ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ బడ్జెట్ అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల కుంభమేళ బడ్జెట్ అవన్నీ బడ్జెట్లు అక్కడ 1000 కోట్లు అక్కడ అయిపోతాయి. మాకు కొన్ని కోట్లు అక్కడ అవుతాయి. ఏదో బడ్జెట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి దాన్ని స్టాప్ చేసి అక్కడ వరకు. కానీ ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడైతే పాడడం స్టార్ట్ చేసాము, అమ్మవారి స్తోత్రం స్టార్ట్ చేసాము, అమ్మవారు జాగ్రత్త అయిపోయే శక్తి వెంటనే ఆచార్యులు వచ్చి నెక్స్ట్ అక్షయ తృతీయ నుంచి ఇక్కడ నీవు పని మొదలు పెట్టాలని చెప్పి సంకల్పం చేశారు. ఇక్కడ ఆచార్యులు జూనాకాడ అవధేశానికి మహారాజ్. అది మేము అక్కడ నిత్యం లలితాహాసం చేసేవాళ్ళం. అక్కడ మేము హైదరాబాద్లో కూడా ఒక మాతాజీ వచ్చేసి 11 సార్లు మా ఇంట్లో చేయండి అంటే పంతులు గారు మేము వెళ్ళి ఆపకుండా 11 సార్లు లలితాహాసము 2.5 గంటలో చేసాము. పూజ చేసాం 2.5 గంటలో లలితాహాసనం. అమ్మవారు కృప ఉంది అక్కడ. రేణుకాయల ఎల్లమ్మ నల్లపోచమ్మ టెంపుల్ చెన్ననగర్లో. చెన్ననగర్ ఇప్పుడు వెళ్ళారు మీరు? చెన్ననగర్ పీజీఆర్ స్టేడియం పక్కన నల్లపోచమ్మ గోదావరి పుష్కరాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీకు 2027లో. అప్పుడు కుంభమేళ ఉంది అక్కడ 2027లో నాసిక్ రాంబాగం. దాని తర్వాత ఉజ్జయిన్ 7 నెలల గ్యాప్ లో మళ్ళీ ఉజ్జయిన్లో కుంభమేళ వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పూజారి వస్తుంది మా గురుగారి శిష్యే విమలగిరి దేవ్ అని చెప్పి. ఇది ఆనంద భైరవ టెంపుల్. ఇది ఆనంద భైరవ్ అమ్మవారి భైరవుడు. ఇక్కడ ఆనంద భైరవుడు క్షేత్ర బాలకుడు. ఇది వచ్చరికి ఇక్కడ భైరవ్ ఆనంద భైరవ్ చెప్తారు. ఇక్కడ భైరవుడు ఆనంద భైరవుడు సింధూరం రూపంలో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆయనకి శుక్రవారం రోజు సింధూరు లేపనం అయ్యి అభిషేకం ఉంది. ఇక్కడ పంచామృతాలతో విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకం అయ్యి చోళా అంటారు. ఇక్కడ చోళా వేస్తాం అంటారు. ఇక్కడ సింధూరం వేసేసి అలంకరణ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రతి శుక్రవారం గర్భగృహంలో. లోపల ఇంకా కాళీ మాత సరస్వతి మాత విగ్రహం ఉంటే ఒక పక్కన హనుమంతుడు ఉంటాడు, ఒక పక్కన గణేష్ ఉంటాడు, లోపల గణపతి ఒక పక్కన హనుమంతుడు ఉంటాడు అన్నమాట. దీంట్లో ఇక్కడ సరే ఒక కళాభైరవ ఉత్సవ విగ్రహం ఉంటుంది. కళాభైరవ రాష్ట్రం అప్పుడు పైరు తీసుకెళ్ళి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని మొత్తం ఇక్కడ హరిద్వారం అంతా తిప్పేసి ఇక్కడ ఆయనకి ఉత్సవ విగ్రహం తీసుకెళ్తాం బయటికి. బాగా కన్నుల పండుగ చేస్తారు ఇక్కడ. ఇది ఆనంద భైరవ హరిద్వార్ మాయాపురి క్షేత్ర బాలకుడు. ఇక్కడ అధిష్టాతి మాయాదేవి క్షేత్ర బాలకుడు ఆనంద భైరవుడు. ఇక్కడ
అట్లా ఇక్కడ ఇష్టదైవం దత్తాత్రేయుడు. దత్తాత్రేయుడు ఇక్కడ ముందు ఉంటుంది టెంపుల్, గురు దత్తాత్రేయుడు. ఇంకా వేరే సాంగ్ బస్ బస్ ఇక్కడ ఇది వచ్చి బాలాదేవత అంటారు. కుమ్మేళలో నాగసేన చూస్తూ ముందు మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా, బాలా పట్టుకుని ఇదే అనమాట బాల దేవత. ఆయనకి మంగళవారం పూజ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సోమవారం పూజ అవుతుంది దత్తాత్రేయుడు. ప్రతి సోమవారం పూర్ణిమాసి, ప్రతి పూర్ణిమాసికి శాసనమాచనం అవుతుంది ఇక్కడ విశేషంగా. 1 గంట 2 గంటలు పడుతుంది పూజ. మళ్ళీ దత్తాత్రేయ చేయండి ఇక్కడ చేస్తాం మళ్ళీ బాగా దత్తాత్రేయుడు వాళ్ళు. ఇది వస్తే హారతి శ్లోకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఎప్పుడైనా కూడా సాయంత్రం హారతి టైంలో కూడా ఊదుతూ ఉంటారు. ఇది వస్తే ధూని అన్నమాట, దత్తాత్రేయుడు ధూని. ఇక్కడ హారతి అప్పుడు దీంట్లో కండె మన పిడకలు అవి పెట్టేసి దీంట్లో నిత్యం లోపల ఇప్పుడు పిడకలు దీని లోపల ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు పిడకలతోటే అగ్ని లోపల పెడతారు. పిడకలు వేసేస్తే పిడకలు అయిపోతాయి, అగ్ని అయిపోతాయి. మళ్ళీ తర్వాత రోజు తీసినాక ఒకదాన్ని హారతిలో తీసుకుంటాం, మిగిలిన మళ్ళీ కొత్తగా పెట్టేస్తున్నాం లోపల, దాని మీదనే పెట్టేస్తాం. నిప్పు అనేది ఎప్పుడు ఆడదు, కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని 100,000 సంవత్సరాల నుంచి ఎట్లా ఉంటుంది. ఎప్పుడు నుంచి ఎప్పుడు నుంచి టెంపుల్ కట్టారు అప్పటి నుంచి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఆగలేదు లోపల. ఎప్పుడు అగ్ని ఉంటుంది, ఇప్పుడు నిత్యాగ్ని. లోపల దేవుడు అమ్మవారి దగ్గర నెయ్యి దీపం ఒకటి, అది దత్తాత్రేయ లోపల నెయ్యి దీపం, ఇక్కడ నెయ్యి దీపం కంటిన్యూస్ వెలుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే టెంపుల్ కట్టారో అప్పటి నుంచి వెలుగుతుంటాయి, అన్ని 1000 సంవత్సరాల నుంచి 100 సంవత్సరాల నుంచి. ఎప్పుడు ఇంకా ఒకటి తీసేస్తున్నామంటే ఇంకో దీపం వెలిగించి పెట్టేసి పక్కన, అప్పుడు దీన్ని మారుస్తాం. మళ్ళీ ఆ దీపం నుంచి మళ్ళీ దీపం తీసుకుని మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూషన్ ఇస్తాం. ఆ దీపం అనేది ఉండదు, అట్లనే ఉంటుంది. దీపం అనేది కన్నదే ఉండదు అక్కడ, దీపం కన్నదే ఉండదు ఇక్కడ. ఒకటి మార్చని దీపం మారుస్తాం, ఆ దీపంతో ఇంకో దీపానికి చక్క పెట్టేసి అదే ప్లేస్లో పెట్టి దీన్ని కొంచెం క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ గీ వేసేసి మళ్ళీ వత్తి వేసేసి మళ్ళీ దాని నుంచి మళ్ళీ దీపం దీనిలో పెడతారు. కుమ్మెళ మేము ఎట్లా ఉంటాం ఇక, కుమ్మెళలో బట్టలు వదిలేస్తాం అక్కడ. ఓన్లీ లంగోట మీద ఉంటాం మేము. దిగంబరంగా స్నానం చేస్తాం అక్కడ. ఆడవాళ్ళని దిగంబరంగా ఉంటారు అంతే. కొంతమంది బట్టలు వేసుకుంటారు, ఒక వస్త్రం వేసుకుంటారు, ఒక వస్త్రం మీద ఉంటారు. బట్టలు లేకుండా ఎందుకు అంటే ఇంకా ప్రాకృతికంగా దాని నుంచి మోహం నుంచి విడిపడతాం అంతే. ఇప్పుడు మోహం లేదు, మన ఎండ వాన చలి ఆకలి దప్పికలు ఏమి లేకుండా అట్లా ఉంటారు. కొంతమంది ఏమైనా ఆకలి వేస్తే ఒక పూట తింటారు. మేము నాగసంజం ఇంతకుముందు ఒక పూట తిన్నాం, నేను కూడా ఒక పూట తింటాను. వేరే వాళ్ళు అటు ఇటు పనుల ఒత్తిడి వలన లేదా పూజ వ్యవస్థ వలన 2 సార్లు 3 సార్లు తింటూ ఉంటారు, వీళ్ళని బట్టి వాళ్ళని. అంటే ఒకసారి ఇక్కడ మధ్యాహ్నం ఒకసారి భిక్ష ఉంటుంది ఇక్కడ, భోజనం మెయిన్. మేమందరం నాగసాధులు ఇక్కడ. కొత్తగా దీక్ష ఇచ్చిన నాగసాధులు కాదు, వాళ్ళు మహాపురుషులు ఉంటారు ఇక్కడ. తర్వాత నాగసాధులు ఉంటారు, దీంట్లో మళ్ళీ దిగంబరు ఉంటారు. నాగసాధులు దిగంబరు అవుతారు. అవధూత సాధువు ముందా ఉంటుంది, అభిషేకం చేస్తారు దివ్య ద్రవాలతోటి. అప్పుడు కూర్చుందాం. దివ్య ద్రవాలతో అభిషేకం చేసినప్పుడు దాన్ని అవధూత నాగ అంటారు ఆయన్ని ఫస్ట్. దాని తర్వాత లింగఖండం అయినాక ధర్మధ్వజం ఉంటుంది. కుమ్మెళ మీద చూసి ఉంటారు ధర్మధ్వజ అని చెప్పి. దాని కింద నాగ సన్యాస దీక్షణ ఇస్తారు. ఏ రోజున సాయి స్నానం అవుతుందో, ఏ రోజున జులూస్ తీస్తారో ఆ రోజున దిగంబర సంస్కారం ఉంటుంది. అంటే లింగాన్ని ఖండం చేస్తారు. వీర్యం వచ్చిన నాది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఖండం చేస్తారు. ఒకప్పుడు నాగ సన్యాసి 100 మంది చేస్తే దాంట్లో ఒక 5 మంది 10 మంది బతికేవాళ్ళు. ఒక 20 మంది 30 మంది ఏమో బెడ్ మీద పడి ఉండేవాళ్ళు. 3 నెలల్లో 6 నెలల్లో 10 నెలల్లో బెడ్ రెస్ట్లో ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు కొంచెం అంత స్ట్రిక్ట్గా చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని పరిస్థితులు మారుతున్నాయి, అన్ని డౌన్ వస్తున్నాయి. డౌన్ఫాల్ ఉంది, ఏ సంస్కృతి డౌన్ఫాల్ ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ సంస్కృతి అయితే ఇక్కడ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా నాగ సంస్కారం అవుతూ ఉంది కానీ 100% కాదు, ఇప్పుడు చేయట్లేదు. ఎందుకంటే అంత డెత్ కేసులు అవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ పోలీసు ఎంక్వైరీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి అంత స్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. కానీ నాగ సన్యాస సంస్కారం అవుతుంది, లేడీస్ కూడా అవుతుంది, జెంట్స్కి కూడా చేస్తున్నారు. కానీ జెంట్స్కి ఒకటే ఉంది ఇంతకుముందు, కానీ ఇప్పుడు లేడీస్కి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో, ఒక 5-10 ఏళ్ళ నుంచి. దీని తర్వాత మళ్ళీ స్త్రీ దిగంబరం ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక్క నులుపు కూడా ఒంటి మీద ఉంచుకోరు, వాళ్ళు దిగంబరంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఓన్లీ వాళ్ళు స్త్రీ దిగంబరం ఉంటారు. వాళ్ళకి దీక్ష వస్తుంది, జీవనాకాడ నుంచి సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. మాకు సర్టిఫికేట్ ఉంది జీవనాకాడ నుంచి, వీళ్ళు నాగా సన్యాసి అని చెప్పి ఎవరైనా అడిగి మేము చూపించే జీవనాకాడ అని చెప్పి. ఇంకా ఎవరు ఏం చేసే ఉండదు. ఇంకా మీరు ఆల్రెడీ మీరు చూసుంటారు కదా నేను దేవుడి సినిమాలో
అఘోరి. అఘోరి అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ శ్మశాన సాధన చేస్తారు. మేము ఏంటంటే దీంట్లో దత్త పరంపరలో మేము సాధన చేస్తూ ఉంటాము. దత్తాత్రేయ సాధన. అలాగే గురు మంత్రం, సప్తకోటి మహామంత్రాల కన్నా ఒక గురు మంత్రం పవర్ఫుల్. సప్తకోటి మంత్రాలు 7 కోట్ల మంత్రాలు ఉన్నాయి మొత్తం విశ్వంలో. ఆ మంత్రాల కన్నా గురు మంత్రం ఏదైతే ఉందో అది పవర్ఫుల్. అందుకని ఒక్క మంత్రాన్ని చేసుకుంటాం మేము. మా సన్యాసి దీక్ష మంత్రం ఏదో ఉందో అదే చేసుకుంటాము. సన్యాసి దీక్ష అప్పుడు మంత్రం ఇస్తారు మాకు, పేస్ట్ మంత్రం అంటారు దాన్ని, ఫ్రెష్ మంత్రం, దాన్నే చేస్తాను. ఫేక్ గా కూడా వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అఘోరీలు కూడా నాకని చెప్తా ఉంటారు ఆ టైంలో కుమ్మేడలో. కొంతమంది అఘోరీలు వస్తూ ఉంటారు, దాంట్లో కిన్నర్లు వస్తూ ఉంటారు, కింపూర్లు వస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది అదృష్టం వస్తూ ఉంటారు. కనిపిస్తారు మాకు అదృష్టం. కొంతమంది సూక్ష్మ చక్షులు ఉన్న వాళ్ళకే కనిపిస్తారు వాళ్ళు. నేను మా ఎదుటి నేను సేవ చేసిన నేను కూడా ఒకసారి ఏం సాధన జరగట్లేదు అనుకునేవాడిని. నేను శరీరం వదిలిపెట్టేసాను. ఒకసారి సేవ చేసినప్పుడు 20 hours సేవ చేసాను ఒక దగ్గర, ఒక టైంలో 22 hours. ఒక 2 hours శరీరం వదిలిపెట్టేసాను. శివమంత్రికి వెళ్ళిపోయాడిని 2 hours కోసం. మన 2 hours తర్వాత మీరు ఎట్లా పనిచేసి నేను కూడా అంతకన్నా జోష్గా పనిచేసేవాడిని, అంతకన్నా యాక్టివ్గా. 2 గంటలు శివముద్ర అదొకటి నేర్చుకున్నాను అమ్మవారి టెంపుల్ నుండి. అది కూడా ఇప్పుడు కుదరలే, అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను శివముద్ర కూడా. అంటే శరీరం వదిలిపెడుతూ ఉంటాను. పుణ్యం ఉంటే పాపం ఉంటుందమ్మా. మీరు ఇప్పుడు సంకల్పం మీరు బయట చూస్తే మన కనెక్షన్ ఉండాలా. నేను ఇప్పుడు అనుకున్నాను అనుకో వర్షం వస్తుంది, నేను చిన్నప్పటి నుంచి కనెక్షన్ వర్షంతో. నేను చిన్నప్పుడే చదువుకునేటప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తే వినాయకుడి మీద టెస్ట్ చేశాను. ఏమని? వినాయకుడు ఓం సాతిగా పెట్టుకుంటాడు, ఇక్కడ ఓం స్వస్తికి ఉంటాయి, ఆయన నిజంగా పెట్టుకుంటా పని చేస్తే లేవా. వినాయకుడి మీద టెస్ట్ చేశాను. ఏమంటే స్కూల్లో బ్యాగ్ తగిలించుకుని ఓం స్వస్తికి రాసుకుని పైకి ఆకాశం చేతులెత్తి వర్షం పడుతుంది. అప్పుడే చినుకులు పడతామన్నాయి. వినాయకుడు నువ్వు ఉంటే వర్షం ఆగిపోవాలన్నా. ఒక అడుగు వేసేలోపు వర్షం ఆగిపోయింది. వెంటనే కక్షలోకి వెళ్ళాను, ట్యూషన్కి వెళ్ళాను, వర్షం ఆకుండా పడింది. వెంటనే ఏమన్నా చూపించావు వినాయకుడు నేను ఉన్నా అని చెప్పి. అలాగే గాయత్రీదేవి కూడా ఒకసారి చూపిస్తుంది నాకు. నేను ఒకసారి 555 మాల చేసాము గాయత్రి. ఏమంది కూర్చోండి, కూర్చోండి పర్లేదు. అమ్మవారి గాయత్రి దీక్ష తీసుకున్నాను. ఏం కాదమ్మా, ఏమంది అమ్మవారి గాయత్రి దీక్ష చేసినప్పుడు 55 మాలే చేశాను నేను. 5500 దాంట్లో 5.5 మాల దాంట్లో పూర్ణావతి ఇవ్వాలి. పూర్ణావతి ఇచ్చేటప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చి జపం కరెక్ట్ చేసాను లేదని అమ్మవారిని వేరే చేశాను రూమ్లో ఉండే. అమ్మని కరెక్ట్గా పూజ చేసుకుంటే అమ్మకు మీకు జపం చేస్తుంటే వర్షం లోపల మీరు రండి ప్రకటన అవ్వండి. నేను ఎట్లయితే పూర్ణావతి ఇస్తున్నాను 5.5 మాల పూజారి గారు పంతులు గారు ఎప్పుడైతే తిప్పారో వెంటనే వర్షం వచ్చేసింది. పూర్ణావతి కూడా అవ్వలేదు ఆ రోజు. మళ్ళీ పంతులు గారు నాన్నగారు గొడుగు తీసుకొచ్చి పూర్ణావతి చేశారు. ఏం స్వామి ఇట్లా అయిందంటే నేనే అమ్మని పిలిచాను స్వామి వర్షం రూపంలో, అమ్మవారి పడడమే మీరు కరెక్ట్గా జపం చేశారని చెప్పి సిగ్నల్ ఇచ్చిందని చెప్పాను. నేను పడుకునేవాడిని. ఒకప్పుడు పడుకుంటే గద్దె సౌండ్ అయ్యేది రాత్రుల్లో. అక్కడ రేణుకెళ్ళమ్మ నలపొచ్చం టెంపుల్ చందనగర్లో గద్దె సౌండ్ అయ్యేది నైట్. నేను తిరిగి చుట్టూ చూసేవాడిని. ఎవరు ఉండేవాళ్ళు గుళ్ళో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు. నేను ఒక్కడే ఉండేవాడిని గుళ్ళో. ఎవరు పడుకునేవాళ్ళు కాదు గుళ్ళో, నేను తప్ప. అక్కడ నెట్లో గద్దె సౌండ్ వచ్చేది. నేను అనుకునే 10 వాళ్ళ మిస్సింగ్ వచ్చిందని చూస్తే చుట్టూ తిరిగి చూసుకోండి ఎవరు ఉండరు, నిశ్శబ్దం. కానీ గద్దె సౌండ్ వస్తుంది టెంపుల్లో రాత్రి. అంటే అమ్మవారు పోచమ్మ తల్లి బయటకు వెళ్తూ వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ పోచమ్మ ఉంటుంది అక్కడ అమ్మవారు. అంతకుముందు కులదేవత అక్కడ చిన్నది కులదేవత పోచమ్మ. ఆమె వెళ్తూ వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ. అమ్మవారికి 9 రోజులు నవ్వుకుండి ఏకన చేశారు అక్కడ, స్థాపన చేశారు అక్కడ అమ్మవారిని శాస్త్రీయ పద్ధతిలో. అందుకని చెప్పి అమ్మవారి స్థాపన అన్నమాట అక్కడ. అది అక్కడ నవగ్రహాలు కూడా నేనే స్థాపన చేయించాను. నేను దగ్గర ఉండి అక్కడ ధాన్యాదివాసం, ఫలాదివాసం, ధనాదివాసం పూజలు కూడా దగ్గర ఉండి మీరు ఉండని చెప్పారు మమ్మల్ని. ఇంకా దగ్గర నా చేతితో చేయించినప్పుడు పోకుండా అక్కడ శనిగ్రహాలు, అక్కడ నవగ్రహాలు, హనుమంతులుగా సేవ చేసిన అక్కడ సుదర్శన హోమాన్ని కూడా వెళ్ళేవాడిని. అప్పుడులో ఒక మీరు వింటుంటారు బేతం చెల్లో సుదర్శన హోమం అయింది 2015లో. 2015 సుదర్శన హవనాలు 108 స్వయంభూ సుదర్శన క్షేత్రంలో నరసింహ క్షేత్రంలో అయ్యి బేతం చెరలో పూర్ణావతి అయింది. దానికి ఆ పూర్ణావతి టైంకి నాకు వెళ్ళాలని ఎందుకు అనిపించింది పంతులు గారితో వెళ్ళాను. ప్రాకృతంగా 108 పూర్ణావతి నేను వెళ్ళాను ఆ టైంలో. చూడండి ఇంకా సుదర్శన పూర్ణావతి ఒక్కొక్క తీర్థంలో ఒక్కొక్క గుళ్ళో సుదర్శన హోమం చేస్తున్నారు. అలా 108 క్షేత్రాలు చేశారు. పూర్ణావతి అయింది బేతం చెరలో. ఆ ప్లేస్కి ఆ టైంకి వెళ్ళడం జరిగింది. మేము చేతు పంతులు గారితో అక్కడ కూర్చొని పూర్ణావతి వేయడం జరిగింది. 108 రోజులు పూర్ణాహుతి, 108 సిద్ధ నరసింహ క్షేత్రాలకి పూర్ణాహుతి. అది కూడా మళ్ళీ
చిన్నగా కాదు శక్తిపీఠం ఇది. ఇక్కడ ఒకప్పుడు భైరవుడు స్వయం ఉంటాడు ఇక్కడ. అవును. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ స్వయం భైరవుడు విరాజమానం. ఇక్కడ కొలువు ఉంటాడు కదా ఆనంద భైరవుడు. ఆనంద ముద్రలో ఉంటాడు ఇక్కడ. అన్ని దగ్గర కాల భైరవుడు ఉంటాడు. ఇక్కడ మాత్రమే ఆనంద భైరవుడు ఉంటాడు. అవును. ఆనంద రాజ్యం చేస్తాడు శివుడు. అందుకని ఇక్కడ ఆనంద భైరవుడు ఉంటాడు ఇక్కడ క్షేత్ర వాళ్ళకు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ వస్తే పూర్తి స్థాయిలో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలండి. అసలు మీ సాధువుల గురించి పూర్తిగా చేయాలని. ఎప్పుడు వస్తారు మీరు? మాకు ఒక్కరోజు ఇవ్వండి. మేము 3 years అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం. మేము ఇక్కడ కొఠారి డ్యూటీ అని చెప్పి ఇక్కడ ఆశ్రమం ఆయం వ్యయం ఆశ్రమం మెయింటెనెన్స్ మా చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు గురుగారు మాకు అప్పుడు చెప్పాను కొఠారి డ్యూటీ అని చెప్పాను మీకు. కొఠారి డ్యూటీ ఉంటుంది. స్థానపతి, పూజారి, కారోబారి, మెహంత్, శ్రీమంత్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. దాంట్లో ఒక పదవి ఇచ్చారన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గురుగారితో పాటు ఉండేవాడి సేవలో, ఆశ్రమ సేవలో. ఇప్పుడు డ్యూటీ వచ్చింది ఇక్కడ ఆశ్రమంలో, ఆశ్రమ బాధ్యతలో. మేము ఒక రోజు కూడా ఒక గంట కూడా వెళ్ళడం ఉండదు ఇక్కడ మాకు బయటికి. ఒక అరగంట వెళ్ళి రావడం ఇక్కడ ఉంటుంది. సరే అయితే పోనీ మేము వీలు చూసుకుని వస్తాం. లేదంటే మీరు హైదరాబాద్ వచ్చిన మాత్రం ఒక అవకాశం మాకు ఇవ్వండి. పూర్తి స్థాయిలో ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి. తప్పకుండా. చాలా సంతోషం సార్. సర్వేజన సుఖనాభం. स्वामी जी नमस्ते। जी नमो नयन। बोला जाए ये जो आप जो अभी आए हैं आनंद भैरव, जो माया देवी का कोतवाल आनंद भैरव है। जैसे काशी में काल भैरव, काशी विश्वनाथ का कोतवाल होते हैं। जैसे उज्जैन में जो है जो शिव भोले बाबा है उसका भी जहाँ जहाँ है शक्तिपीठ वहाँ वहाँ उसका कोतवाल होते हैं जी। तो यहाँ पर भी जैसे हरिद्वार मायापुरी के नाम से जानते थे, और इसके बाद हरिद्वार हो गए, है ना। तो हरिद्वार तो आदमी आते हैं घूमने के लिए, मगर आज चंडी देवी हो गया, मनसा देवी हो गया, इधर घूम के चले जाते हैं। मगर मेन जो है हरिद्वार में आते हैं तो कम से कम जो माता का नाभि जो गिरे थे, हृदय गिरे थे, तो माया देवी उसका दर्शन, आनंद भैरव का दर्शन अवश्य करें। क्योंकि नामे है आनंद भैरव। अगर दिल से कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट है, कोई भी टेंशन है, किसी को बार बार तबीयत खराब हो जाता है, किसी को अगर बच्चे भी नहीं होता है, किसी को एक से एक बड़ा काम रुका रहता है, और कोई भी काम अगर सच्चे दिल से आए अपना, चाहे 2 लड्डू हो गए, चाहे 2 मीठा पान हो गए, चाहे फल हो गए, फूल हो गए, यहाँ पर धूमपान नहीं चलता है, सात्विक चीज चलता है यहाँ पर। हर एक शुक्रवार को रात में रुद्र अभिषेक होते हैं, चोला चढ़ते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से कम शुक्रवार के रात में होते हैं तो सुबह तक होते हैं, है ना। इसमें विधि विधान से। और जिसको जीवन में अगर आनंद पाना है तो हरिद्वार में आते हैं तो अवश्य आनंद भैरव का दर्शन करें। उसको जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और आप कुछ पूछना चाहते थे पूछ सकते हैं। आप कहाँ से हैं? हम देखिए, हम आप एक परमात्मा के संतान, मगर आप भौतिक युग में है तो बोलते हैं हम कहाँ से, हम कहाँ से। हम लोग इस जीवन में आए हैं, जो भी माता पिता था जो जन्म दिया उसको सब दाह संस्कार करके, एक नियम होता है करके हम लोग इस लाइन में आए। हम लोग को जीवन में जो है पूरा संसार कहा विश्व युग कुटुंबकम, ये संसार परिवार है। हम आप आए हैं परमात्मा के संतान है, कर्म करो कर्म साथ जाने वाला। हम कहाँ से आए ये है कुछ नहीं, संसार में हम आप आए हैं, एक दिन जाना है। आदमी शास्त्र मिले को अकेला आया है, अकेला जाना पर हमारा एक माध्यम होता है ना। एक संसार घर परिवार से हम छोड़ कर हम लोग को गुरु माता पिता सब होता है। आप गुरु का नाम पूछ सकते हैं। हम लोग आप कहाँ से है क्या है कुछ नहीं, एक परमात्मा के हम संतान है। एक दिन जाना है, कर्म हमारा साथ जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। कर्म से डरना और कोई चीज़ से डरना, शरीर भी अपना साथ नहीं जाने वाला। इसलिए उसको जितना सोना है सोना, ये जितना खाना है ज्यादा नहीं, अति नहीं, अति में क्षति होता है। ज्यादा हमको कपड़ा भी जितना हो संयम में जाना है। अति सुंदर चाहे अति हर एक चीज वर्जित है। इसलिए अति अगर पैसा भी हो गए तो हम जान का खतरा हो जाता है ना। अति हम सुंदर भी हो गए तो हमको खतरा है। अति हमको घमंड भी हो गया तो अपने आप से खतरा है। इसलिए जीवन में संयम करके बैलेंस करके जीवन में चलना है। अति सर्वत्र वर्जिए। जी 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 जी। और बताइए, अब सुबह से शाम तक कितने बजे उठते हैं, कितने हम लोग बजे जैसे बाबा के सेवा में रहते, नाम ही आनंद है। जो यहाँ पर जो बड़े महाराज साहब जो यहाँ पर सेवा कर लिए हैं तो आगे जीवन में बहुत लक्ष्य तक, क्योंकि उसको फॉलोअर बढ़ जाते हैं और देश विदेश के आदमी यहाँ पर जानने लगता है उसको क्यों आनंद भैरव का पुजारी है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ अखाड़ा है। अखाड़ा में इसमें जो जूना अखाड़ा है इसमें 4 ग्रुप है। कोई अपना नाम के आगे 4 मणि है, इसमें 4 मणि बोलता है। तो कोई अपना नाम के आगे गिरी लगाता है, कोई पूरी लगाता है, कोई सरस्वती था। इसमें भी ट्रेनिंग चलता है। 3-3 साल पर है कुंभ के बाद पुजारी चेंज होता है। तो पुजारी से कोई ट्रेनिंग देता है
कि पूजा पाठ कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, और उसका भगत बनता है तो इससे फिर डोनेट आता है, इससे आश्रम दूसरा जगह निर्माण करता है ना, इससे भगत फॉलोअर उसका बढ़ जाता है। तो वही बात है। इसके बाद हम 3 साल यहाँ पर रहेंगे, अच्छा करेंगे, फिर हम माया देवी में चले जाएंगे, माया देवी वाला पुजारी इधर आ जाएगा, फिर इधर वाला दूसरा जगह चला जाएगा, है ना, फिर इसमें दूसरा 3-3 साल में जैसे सरकार में कार्यकाल होता है, ऐसा ही यहाँ पर भी हर एक भारत में जैसे हर एक जहाँ शक्तिपीठ, चंडी देवी मंदिर, सभी जगह का पुजारी चेंज होता है कुंभ के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ नहीं होगा। और बताइए, ओए, ओए। ले लीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, आप सुबह कितने बजे को उठते हैं? सुबह हम लोग ऐसे नियम तो है 4 बजे उठने का, हमारे 4:30 बजे उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, चाहे गंगा में भी कभी स्नान करते हैं, और स्नान करके अपना कपड़ा, रोज नया कपड़ा, हम लोग 4 टाइम स्नान करते हैं। जैसे सुबह स्नान किए, इसके बाद फिर आए अपना मंदिर को खोले 4:45 बजे, 4:45 बजे, फिर अपना ये सब करके दीपक जला के सब आरती, 5 बजे से आरती, 6 बजे तक आरती होते हैं। फिर भोग लगाए, भोग बना के फिर यहाँ भोग लगाए, फिर यहाँ लगाए, फिर गंगा जी में, फिर माया देवी में, फिर भोग लगा के आए यहाँ पे 8 बजे, तो फिर कुछ नाश्ता करते, इसके बाद सेवा में लग जाते, फिर 1 बजे कपाट बंद होता है, फिर हम जाते हैं सोने के लिए, फिर अपना कुछ काम चाहे कुछ सोशल मीडिया पर जो प्राइवेट अपना जीवन है उसमें कुछ करके 2 बजे फिर आराम करें, 2 बजे से 3:30 बजे तक उठते हैं, फिर 3:30 बजे उठने के बाद स्नान करके फिर 4 बजे आते हैं, फिर 4 बजे के बाद सेवा करते करते फिर 11 बजे जाते हैं, फिर 11 बजे के बाद अपना सोशल मीडिया चाहे कुछ देखते हुए 12 बजे सोते हैं, फिर 4:30 बजे उठते हैं। जीवन में जिसका रात ठीक उसका सुबह ठीक, जिसका सुबह ठीक उसका दिन ठीक। फिर भगवान को प्रणाम करते कि जो जीवन जिए थे बहुत अच्छा से जिए, और आप भगवान का नाम लेके जो सोते हैं, फिर उठे तो फिर भगवान आज का जीवन अच्छा रहो, क्योंकि हम आप रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं, है ना, इसलिए कल क्या होगा किसने देखा, इतिहास बोलता है। इसलिए जीवन में जितना हो उतना खुल के जीना है। अगर मर जाए अभी भी तो कोई गम नहीं, जीवन में ऐसा जीना है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ना बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। इसमें हम आके टेंशन में इधर उधर किसी का पैर खींचने में नहीं है। अपना हम सुधरे तो जब सुधरे, हमको आपको खुद आगे बढ़ना है, और अपना केवल खुशी रहने से खुशी नहीं, दूसरा को भी खुशी रखने में मेरा खुशी हो सकता है। सिर्फ केवल खुशी से खुशी नहीं मिल सकता है, और दुख सबसे बड़ा साथी है जीवन में। ठोकर लगता है उसी को बुद्धि खिलता है, इसलिए हम गलती करते तभी सही होता है ना। इसलिए सभी को ओम नमो नारायण। और कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर शंभो शंकर। ठीक है ना, ऐसे గురువుగారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం కదా స్వామిజీ, మన తెలుగు వారు మాట్లాడారు. సో ఆయన అది ఆనంద భైరవి ఈ స్థానం అని చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ధుని ఉందో ఆ ధుని ఇప్పటి వరకు ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అలాగే అది ఇక్కడ ప్రత్యక్షమై ఉంది అని చెప్పని, నిక్షిప్తమై ఉందని చెప్పారు. వాటితో పాటు ఇంత అద్భుతంగా ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఈ ప్రాకారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ ఒక్కసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఒక్కొక్క నాగసాధు పేరు మీద ఒక్కొక్క రూమ్ ఉందిట ఇక్కడ. అదే ఇందాక స్వామీజీ చెప్పారు. యాక్చువల్గా 450 రూములు ఉన్నాయి. అద్భుతం అద్భుతం. 115 దీంట్లో, 105 దీంట్లో, 215 దీంట్లో ఉన్నాయి. ఓహోహో. మన హరిద్వార్ కుంభమేళకు 2 కట్టామండి. ఆహా.